अस्सलाम वालेकुम। बुलेखा टीवी ਦੇ ਨਾਲ मैं आजम तौकीर। इलाइयों बिलाइयों खैर जट दे जफे तो खैर। लो तुसी सोच रहे होवोगे ये हरकत मैं क्यों कीती है। ये हरकत मैं इस तो कीती है कि अज मैं तुहानू थिएटर की कहानी दसना चाहना वा कि थिएटर शुरू कित्थों होया, फिर इहदी अपडेट जदों होया तो कित्थे गया, फिर उत्थों अपडेट हो के ये लाहौर किवें पहुँचया, लाहौर तो थिएटर तबाह किवें होया, किन्ना तबाह कीता, ये सारी कहानी अज मैं तुहानू सुनाण लगा वा। सज्जनों ते बेलियो, थिएटर की इब्तदा जिहड़ी है ये होई है पिंडां थावां तो किवें होई है। बहुत सारे लोग जिहड़े मैच्योर एज च ने 40-50 साल के पेटे विच ने उन्हां नूं ते इन्हां चीज़ां दा पता है, लेकिन नौजवान नस्ल नूं बिल्कुल नहीं पता कि थिएटर कित्थों शुरू होया, इहदी शक्ल की सी, उस तो बाद ये थोड़ा जिहा अपडेट होया तो इहदी की शक्ल बन गई, और मौजूदा शक्ल दा ते सारी नौजवान नस्ल नूं भी पता है कि थिएटर की है। थिएटर बुनियादी तौर पर पिंडां थावां ते शुरू होया जदों पिंड दे विच कोई शादी विआह या कोई इंज दा प्रोग्राम हुंदा सी, खुशी का प्रोग्राम, उदों पिंड दे विच पंड और मिरासी, ज़्यादातर वो पंड जिहड़े ना कौम एक हैगी है वो ये थिएटर करते सन। वो की करते सन, इहो ही जिहड़ी मैं स्टार्ट हरकत लई है, आउंदियां नाल ही वो 3-4-5 जिन्ने भी जी हुंदे सन, आउंदियां एक ने इंज बबली मारनी, बबली मार के दूजे के हत्थ चमोटा हुंदा सी। चमोटा हुण दे थिएटर च भी है वे, वो कागज़ जिहदा बनया हुंदा जिहड़ा वो पिछों एक दूसरे नूं मारदे ने कंड दे विच। अच्छा, उहदी आवाज़ आउंदी, उहदी दर्द दुर्द कोई नहीं हुंदी, वो दूसरे ने चमोटा मारना, और जिन्हों चमोटा वजना वो ये फील करा रहा हुंदा सी कि पता नहीं किन्ना को डर नूं लग गया। खैर, ये जुमला ये कहने ना कि इलाइयों बिलाइयों खैर जट दे जफे तो खैर, ये पहला जुमला वैसे तो लाया नहीं जा लगता, लेकिन ये लाया नहीं है, ਇਹਦਾ भी कोई मतलब है। मतलब ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੇ कि अल्लाह ताला बलावां तो बचावे, और जट दे जफे तो भी, जट का जफा भी उन्ना ही तगड़ा है जिवें बला ने किसी को काबू कर लिया हुंदा है, ਉਹਦੇ तो भी अल्लाह ताला बचावे। ये इब्तदाई जुमला हुंदा सी, उस तो बाद वो नकलां शुरू कर देंदे सन इब्तदा थिएटर दी। अच्छा, वो नकलां करके जुगतां करके ते कहानी शुरू करते सन, लोगों को हसांदे सन, और शादी बरात ते आए हुए, जंज ते आए हुए लोग जिहड़े ने उन्हां नूं वेलां दिंदे सन। ये उन्हां दी रोज़ी रोटी का जरिया सी। अच्छा, उस तो बाद ये कि वो कैरेक्टर भी बनते सन, सिर्फ जुगता ही नहीं सी मारते बल्कि कैरेक्टर राही किसी कहानी नूं लैके चलते सन। मैनू इब्तदाई तौर दियां कुछ चीज़ां जिहड़ियां मेरे चेते विच है ने कि एक बड़ा लतीफ़ा मज़ेदार जिहा सुणाते हुंदे सन कि वो पंड कहते सन कि वेखो जी, असी एक किसी माड़े घर का बच्चा अगर किसी गली च पेशाब कर रहा हो, छोटा जिहा बच्चा, अमूमन उदों लैटरीनां तो होंदियां नहीं सी उस जमाने, तो बच्चों तो खैर उंज भी कोई नहीं इस गल गरज होंदी ना कि कित्थे पेशाब करना कित्थे नहीं करना, मासूम होंदे ने, उन्हें पता भी नहीं हुंदा। तो उन्हें कहा जी कि गली दे विच अगर कोई साडे जे माड़े किसी जी का बच्चा पेशाब कर रहा होवे ते पिंड दा चौधरी, पिंड दा जट, पिंड दा जिमींदार जदों गली च आउंदा पिया होवे, वो बच्चे नूं वेख लवे तो उहनूं कहदा तेरी ऐसी दी तैसी किंदा तू पुत्तर है, उठ तेरी ऐसी दी तैसी गंद पिया खिलारना, गली सारी गंदी कर छड़ी आ। नाल होर भी गल्लां सुणांदे सी, किहड़ियां मावां तुहानूं जम के सुੱਟ दिंदियां ने ते संभालण दा पता कोई नहीं हुंदा। ते जे जट्टां दा अपना पुत्तर इंज ही जट्टां दा बच्चा गली च पेशाब करदा पिया होवे ते जट ने दूरों वेखना अपने बच्चे नूं ते हसना शुरू करना, ते हसदे हसदे कहना अच्छा मेरा सोहना गगने मगने करदे पए हो, ते नाल उंज ही गंदे मंदे नूं चुक लैना। इंज दीयां गल्लां सुणा के वो हसांदे सन। ये सी थिएटर दी इब्तदा। अच्छा, फिर ये वे कि जुगतबाजी जिहड़ी है वे, ये हुण भी किसी हद तक चनियोट जंग के इलाके में है वे, वगती भी उन्होंने कहा जाता है, जुगतबाजी भी कहा जाता है, उदों बहुत ज़्यादा सी क्योंकि इंटरटेनमेंट के जराए होर कोई नहीं सी, और खास करके पिंडां थावां दे लोग जिहड़े ने उन्हां कोल 2-3 चीज़ां ही सन कि बरात दे उत्ते इंज दी इंटरटेनमेंट हुंदी सी, किधरे कोई कबड्डी कबुड्डी हो जाती सी, वो इंटरटेनमेंट हुंदी सी, या सब तो वड्डा जरिया जिहड़ा इंटरटेनमेंट का वो हुंदा सी मेले ठेले। मेलिਆਂ ठेलिਆਂ वास्ते पूरी तैयारी की जाती सी, जिवें ईद के उत्ते कपड़े सिलवाए जाते सन, इंज ही मेलिਆਂ ठेलिਆਂ वास्ते भी कपड़े सिलाए जाते सी, और पिंड दियां मोचियां कोलों जुत्तियां बनवाई जाती, कोई खुस्सा बनवांदा, कोई कन्ने वाली जुत्ती उहनूं असीं कहने आ साडे एरिए दे विच, वो सिलवाई जाती सी। और वो मेले तो पहले नहीं सी पाए जाते कपड़े ते ना ही जुत्ती, जदों मेले दा दिन आउंदा सी उदों जुत्ती पानी, उदों कपड़े पाने, और कोलियां वाली इस्त्री हुंदी सी, उहदे नाल इस्त्री करके। तो खैर, ये थिएटर जिहड़ा है इब्तदा इहदी इस तरह हुई। फिर की होया, ये थिएटर चला जाता है मेलिਆਂ ठेलिਆਂ ते, जिवें कि पुराने बंदियां दे वेख्या है कि आशिक जट का थिएटर और आलम लोहार का थिएटर बड़ा मशहूर सी, जिथे भी कोई मेला लगता है थिएटर लाते सन, एक स्टेज बनता सी, स्टेज के उत्ते आशिक जट या आलम लोहार चिमटा लैके वो आ जाते सन, एक अद्धी को नाल बीबी उन्हें बिठाई हुंदी सी बतौर शो पीस,
ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਗਾਣਾ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਗਰ ਉਹ ਗਾ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਝ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੁਗਤਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਕਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੋ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੀ ਮੇਲੇ ਠੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਮੇਲਾ ਅਧੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਲੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਹਾੜ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਫੱਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੱਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦੇ ਸੰਗ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਥੀਏਟਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਡੇਟ ਹੋਈਆਂ। ਮਸਲਨ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹੇ, ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਲੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਸ ਆ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨੂੰਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਚੋਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾ ਕੇ ਮੇਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਕੱਚੀ ਟਾਕੀ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਫਿਲਮ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੱਚੀ ਟਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਠੀਕ ਸੀ। ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਆਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫੋਸ਼ ਜੁਮਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਥੀਏਟਰ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਠੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਏਅਰ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਛੀ ਜੁਗਤ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਨਕਲ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸ਼ਾਣਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੱਪੜੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਵਾਸਤੇ ਜੁੱਤੀ ਜਾਂ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲਿੱਤਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਈਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਠੇਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਤੀਫਾ ਵੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ, ਕਸੀਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ PET ਸਾਹਿਬ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਸਨ ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬੜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਣੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਵਗੈਰਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਜੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ਮਸ, ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਾਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਕਦੇ 70 ਦੇ ਪੇਟੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਵੇ। ਤੋ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਸੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਸੀਂਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੈਨ ਬੂਨ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਕਰਮ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੈਨ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। PT ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ। ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਨਾ ਦੋ ਗੋੜਾ ਬੋਸਕੀ ਉਦੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੱਪੜਾ ਸੀ ਦੋ ਗੋੜਾ ਬੋਸਕੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੋ ਗੋੜਾ ਬੋਸਕੀ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹਟ ਕੇ ਬਾਬੇ ਸ਼ਮਸਦੀਨ ਕੋਲੋਂ ਸਿਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਸਤਾ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਲਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਦਰਜੀ ਕੋਲ ਸਿਲਵਾਓ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਖੈਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੋ ਬਹਰਹਾਲ ਥੀਏਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰ, ਓਪਨ ਏਅਰ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ। ਓਪਨ ਏਅਰ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਕਾਇਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਬੜੇ ਅਰੂਜ 'ਤੇ ਸੀ। ਧੜਾ ਧੜ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਵਿਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਲੋਕ। ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ, ਇਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਫਿਲਮ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਉੱਥੇ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਨਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਜੁਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਫੋਸ਼ ਜੁਗਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਬਤਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਾਣੇ ਗੂਣੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਡਾਂਸ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕੱਪੜੇ ਲਿੱਤੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਫੋਸ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਰਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਥੀਏਟਰ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸ਼ੀ ਆ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਡਰਾਮਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਫੁਆਸ਼ੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਕਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਂਸਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੱਦ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਕਿ ਅੱਧ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਡਾਂਸ ਕੀਤੇ,
ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਥੀਏਟਰ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਵੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਹੈ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲਗਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗਾਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਲਿਬਾਸ ਵਲਗਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ੂਮਾਨੀ ਜੁਮਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜਾਂ ਡਾਂਸਰ ਉਹ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੋਸ਼ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨੇ ਹਸਨ ਫਿਲਮ ਬੀਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਥੀਏਟਰ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਫਹਾਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਦਾਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਬਾਹੀ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਰੂਜ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਜ਼ਵਾਲ ਤੋਂ ਅਰੂਜ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੰਝ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਵਾਲ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਢਿੱਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੇਖ ਲੈ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਭੱਜਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜ਼ਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਜ਼ਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਗੰਦੇ ਡਾਂਸ ਵਿਖਾਏ, ਅੱਧ ਨੰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੱਚੀਆਂ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਥੀਏਟਰ ਦੀ, ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਥੀਏਟਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ? ਜਿਵੇਂ ਥੀਏਟਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇੰਝ ਹੀ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ। ਲੋਕ ਅੱਕ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਦੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜਬਿਲਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਤੋ ਲੋਕਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂਡ ਸੀ, ਇਹ ਆਖਰ ਸੀ ਕਿ ਅਧਨੰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਤਬਾਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈਣੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਥੀਏਟਰ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਮਿਲਣ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਚਲੀਏ ਯਾਰ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ। ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਲਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਤਬਕਾ ਸੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਟੀਵੀ 'ਤੇ, ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਗੰਦੇ ਜੁਮਲੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਵੇਖਣਗੇ? ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਓ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਸੀ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਇਬਤਦਾ, ਯਾਨੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੋਂ ਜੰਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਥੀਏਟਰ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਕਿਸੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੀ ਲੈ ਕੇ।